وكافة العلماء والصلحاء والأولياء والأنبياء والمرسلين، وخصوصا سيدنا وجه مقدم الأول محمد بن علي وعلوي، وشيخ عبد الرحمن ثقاف وجه الثاني، وشيخ عمر مخضر، ومولى العيدروس وإمام حداد، وشيخ أبو بكر بن سالم، وشيخ سفران، وحبيب أبو بكر بن عبد العطاس، وحبيب علي حبشي، وحبيب محمد باهور وسالم الشاطري، وخصوصا إلى مؤلف المولد حبيب عمر بن محمد الحافظ، وسائر المشايخ وسائر العلماء والصلحاء والأولياء وسائر أساتذتنا. اللهم يسر لنا ولا تعسر، وأعنا في كل عمل وعلى هذه النية والعمل الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلق أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي طه يا طبيبي عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك أسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهن تعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يبتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اقرأ فطرة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. كان الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. وعبده من به في ذكره عدم به منانا صلى الله عليه. المولى تأمل قوله فليفرح وعد به فرحانا صلى الله عليه. بالعروة عثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. الغرام وبين ماء فاستبق من غفلة عنا وكن يقظانا. صلى الله عليه. إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. من صعبتين إلا أنا في خيارها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. خيار من خيار قد خرجت من كاحل إلي صانا. صلى الله عليه. ما اختاره وما مرك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد صانا. صلى الله عليه. رب صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله. يا سيد رسلي هدينا هيا بغارت إلينا الآن. يا همة سادات الأقطاب ما عادنا صدقي وسري. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله. نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات. ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات. يا سيدي
إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله ثم الوجيه لدين الله سقفنا خارج العادات السيد الكامل الأواب العدروس مظهر القطور يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق واحموا مدينتكم الغناء من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك ذنبي يستغفرون الله يا أهل الحساب والناس بالأسناء والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب صحب البليات والضر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك ذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تفضل مسيبول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نذر العلم نؤته في الكتب بيانها لنا تبيانا صلى الله عليه هذا ميثاق نبينا لما أتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا تؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول سفيه ومشفع أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه حتى
قا وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه ولقد حباك الله منه حنانا الله عليه ترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه محمد قلوب الرانا صلى الله عليه يا رب سلم دائما على حبيبك من إليك عانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تفضل. لما دنا وكل بروج لأحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه مينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا صلى الله عليه من الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه صول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا صلى الله عليه جب واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للآب معوانا صلى الله عليه لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه عاض اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بظهر من في باطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول
salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika abraza Allahul musyaffa' sahibal qadril muraffa' famala nurun nawahi bi rasulillah amma kullal kauni ajma' ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya rasulullah salawatullah alaika nukisat asnamu syirki wa bina syirki tasadda wa dana waqtul hidayah bi rasulillah wa himal kufri taza'za' ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya rasulullah salawatullah alaika marhaban ahlan wa sahlan bika ya dzal qadril arfa' ya imam lirrisalah ya rasulullah man bihil Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا في الحشر لك كل خلق تفزع وينادون ترامى غدا من حول أفضى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
وتنادى الشفاعة شفاعة عليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فانظر إلينا واعطنا بكل ما هما واكفينا كل البلايا واطفئ الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وغثنا يا الله بحياة القول يحمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدى طرى وآله وصحابة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala al-maulidu wa 40 aman qabla an-nubuwwati. Waktu lahir dan 40 tahun sebelum kenabian. Alhamdulillah, pada bulan lalu majlis kita yang pertama kita telah mengkaji tentang nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah mengkaji tentang beberapa hal yang terjadi sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tentang kehidupan kakek Rasulullah Abdul Muttalib, kehidupan ayah baginda Rasulullah Abdullah, yang mana ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah salah satu anak yang dicintai Abdul Muttalib dan ingin disembelih. Nah, ini kisah-kisah yang sudah kita bicarakan, kita kaji pada kaji kita bulan lalu. Alhamdulillah, masuklah kita kepada kaji berikutnya dalam Sirah Nabawiyah. Ini kaji yang sangat penting, bacaan yang sangat mulia, yang sangat agung. Karena kita di akhir zaman semakin jauh kita dengan baginda Rasulullah, tidak berarti kita semakin tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah mengatakan, rubba ba'idin qaribun wa rubba qaribin ba'idun. Betapa banyak orang yang jauh itu ternyata dia dekat, dan berapa banyak orang yang dekat itu ternyata dia jauh. Bukan berarti dekat dengan seseorang itu menunjukkan kita lebih kenal dan lebih tahu seseorang itu. Bukan berarti kita jauh dari seseorang menunjukkan kita tidak mencintai seseorang tersebut. Karena adanya orang di sekitar kita dekat tetapi dia jauh daripada kita. Banyak begitu. Banyak, di mana-mana sekarang sudah di setiap sudut dibuat majelis maulid, majelis sholawat, majelis Rasulullah, dekat di samping rumahnya, tapi dia jauh. Tapi ada orang yang jauh di pelosok dunia sana, tak ada di samping rumahnya, di kampungnya dia buat majelis sholawat, majelis maulid, tapi dekat dia dengan majelis, diupaya-upayakannya supaya sampai dia ke majelis sholawat. Adanya orang yang dekat dengan majlis, hadir di majlis, tapi hatinya mengkata-katai majlis, jauh hatinya. Adanya orang di ujung tanduk sana, jauh rumahnya, tak ikut dia di majlis, tapi hatinya merindu akan suasana majlis. Betapa banyak orang yang jauh, ternyata dia dekat. Betapa banyak orang yang dekat, rupanya dia jauh. Maka jauhnya kita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan kita tidak mengenal Rasulullah. Maka pentinglah kaji-kaji seperti ini, Sirah An-Nabawiyah. Ini kaji-kaji yang sudah jarang kita dengar di pengajian-pengajian kita, di masyarakat kita, di masjid-masjid kita, ibu-ibu kita. Biasanya mengkaji itu kalau pakai kitab fikih, bagusnya itu, ya kan? Biasanya lagi kalau tidak pakai kitab, ya ceramah umum, lawak sana, lawak sini, cerita sana, cerita sini, pulang. Ya kalau berbekas, kalau tidak berbekas, alhamdulillah lah mereka sudah datang di majlis. Tapi lebih bagusnya lagi pulang setelah datang di majlis, diampuni dosa, pulang membawa ilmu. Ini paling utama. Maka insyaallah kita istiqamahkan dimanapun nanti kita bermajlis, insyaallah kita akan istiqamah memegang ilmu. Karena Nabi datang diutus ke dunia ini membawa salah satunya yang istimewa adalah ilmu. Bahkan Nabi ketika pergi dari dunia fana ini meninggalkan yang satu istimewa namanya ilmu.
Maka insyaallah kita mencintai Nabi, kita puji Nabi, kita sholawat bersama kepada Nabi, juga kita mengikuti jejaknya Nabi dengan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang berkecimpung dengan keilmuan. Baik. Qala rahimahullah, al-maulidu wa arba'una aman qabla an-nubuwah. Lahirnya baginda Rasulullah dan 40 tahun sebelum kenabian. Al-maulidu, lahir, waktu lahir. Wulida sayyidul mursalina, dilahirkan penghulunya para rasul sallallahu alaihi wasallam, bi syi'bi bani Hashim, di syi'ib bani Hashim. Saya rasa sudah berkali-kali saya jelaskan syi'ib. Ada yang disebut dengan syi'ib, ada yang disebut dengan wadi. Wadi itu artinya lembah. Syi'ib juga lembah. Tapi wadi ini lembahnya tembus. Syi'ib lembahnya tak tembus. Gambarannya begini, ada gunung dua. 1, 2. Di tengah-tengahnya ada jalan. Bisa tembus ke sana, tembus ke sini. Ini namanya wadi, lembah. Kalau syi'ib ada gunung. 1, 2. Tapi cuma jalan tembus ke sana saja, ke sini mentok buntu. Nah, ini namanya syi'ib. Nah, jadi baginda Rasul dulu dilahirkan di syi'ib Bani Hashim. Jadi syi'ib itu tempat buntu tadi itu dikuasai oleh Bani Hashim. Nah, Hashim masih ingat saudara dengan siapa kemarin? Hashim saudara dengan Muttalib, ya kan? Yang mana Hashim nanti beranakan siapa? Abdul Muttalib, iya kan? Nah, ini kaji kita pada bulan lalu. Sikit-sikit diingat. Biasanya kalau menyangkut nama-nama susah ingatnya, gampang lupanya, kecuali nama-nama sepak bola, kecuali nama-nama band, kecuali nama-nama artis. Ya kan? Siapa nama Abdul Muttalib? Lupa kita. Tapi kalau Nisa Sabian tahu kita. Ala kulli hal. Jadi lahirlah baginda Rasulullah di syi'abnya Bani Hashim. Bi Makkah, di Mekah. Fi sabihati yaumal itsnaini, pada subuh hari Senin. Nah, jadi kalau semalam kita hadir di kaji di majelisnya Habib Haikal Al-Idrus, beliau mengatakan bahwa Nabi lahir pada waktu subuh, jam 2, jam 3, ya kan? Nah, di sini katakan sabihati yaumul itsnain, yakni pada subuhnya hari Senin. At-tasi'i min syahri Rabiul Awal, tanggal 9 bulan Rabiul Awal. Oh, rupanya banyak versinya. Kita buka kitab lain. Wulida yaumul itsnain, dilahirkan pada hari Senin, lilailataini khalata min Rabiul Awal, pada tanggal 2 Rabiul Awal. Tadi 9, ini 2. Wa qila thaminuhu, dikatakan menurut pendapat lain tanggal 8. Ini tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9. Wa qila ashiruhu, tanggal 10. Wa qila disnatai asyrata minhu, tanggal 12. Ada 5 pendapat. Tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 12. Ada yang mengatakan, Allahu a'lam, bahwa ada yang mengkaji riwayat-riwayat ini, dia berkesimpulan bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah pendapat yang paling lemah. Cuma kita di Indonesia ini sering memperingati tanggal 12. Ini artinya tak penting kita tanggal. Tak penting kita tanggal untuk memperingati lahir Nabi. Tak penting kita tanggal untuk mencintai Nabi. Tak penting kita tanggal untuk memeriahkan hari munculnya Nabi ke permukaan bumi ini. Tak penting kita tanggal.
Yang penting bagaimana kita bahagia akan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tanggal 2, mau tanggal 5, tanggal 8, tanggal 9, mau tanggal berapa saja, tak penting kita tanggal. Yang penting bagaimana sikap kita bahagia akan lahirnya baginda Rasulullah ke dunia. Jangan sibuk-sibuk masalah tanggal sekian. Salah, itu pendapat ulama. Tapi tak juga menggembirakan, memeriahkan hari lahirnya baginda Rasul. Kalau ente berpendapat tanggal 5 yang ente anggap benar, maka meriahkanlah tanggal 5. Atau tanggal 9, meriahkan tanggal 9. Ini begaduh masalah tanggal, tapi tak juga ikut solawatan. Kita tak penting tanggal, yang penting bagaimana kita memeriahkan, bahagia kita akan datangnya baginda Rasul ke dunia. Karena orang kalau tidak bahagia akan hadirnya seseorang, maka dia pembenci. Ada orang datang tak bahagia kita, berarti kita nggak suka sama orang itu, kan begitu? Iya kan? Maka kita bersolawat, buat majlis, potong kambing, sedekah banyak, undang orang sekampung. Ini bentuk kita bahagia. Kenapa bahagia? Karena suka kita kepada orang yang lahir pada malam itu. Orang yang tak bahagia, mencela-cela, mencaci maki, mencari-cari aib, mencari kesalahan, berarti dia tidak suka dengan kelahiran orang pada malam itu. Maka bagaimana nanti muka kita atau muka orang itu berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku umatmu, kau umatku, kau pun benci aku lahir, katanya. Bagaimana? Sakit tidak? Baik. Li awwali 'amin min haditsatil fil, pada tahun pertama dari kejadian gajah. Juga sudah kita kaji pada bulan lalu bagaimana peristiwa gajah menyerang Ka'bah, yang mana ada Abraham di Yaman, yang mana Abraham ini rupanya adalah kaki tangan atau gubernurnya kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dia benci kenapa orang-orang menziarahi Ka'bah untuk haji, kenapa tidak ke pemerintahannya saja di Yaman. Dia buat Ka'bah seperti di Yaman, seperti di Mekah, tapi tak juga orang ke Yaman, orang tetap ke Mekah. Akhirnya dia bersama pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Ini sudah kaji kita pada bulan lalu. Baik. Wali arba'ina sanatan khalat min milki Kisra Anusyirwan, 40 tahun setelah kekaisaran Anusyirwan. Mungkin ini di Romawi. Wa yuwafiq dzalika 20 aw 22 min syahri April. Waktu itu sesuai dengan tanggal 20 atau tanggal 22 bulan April sanata 571 tahun 571 Masehi. Nabi Masehinya lahir di 571 tanggal 20 atau tanggal 22 bulan April. Hasbama haggagahul alimul kabiru Muhammad Sulaiman, sebagaimana yang telah diteliti oleh orang alim yang besar namanya Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Wa rawa Ibnu Sa'ad meriwayatkan anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, berkata, lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adha'at lahu qusur asy-syami. Tatkala aku melahirkannya, kata ibunda Rasulullah, keluarlah dari kemaluanku sebuah cahaya, yang mana cahaya itu dapat menerangi istana-istana Syam. Cumana itu melahirkan dari kemaluannya keluar cahaya, yang cahayanya itu saking terangnya dapat menerangi Syam.
kerajaan Syam, istana Syam. Syam itu di Suriah, Damaskus. Orang sekarang kalau bicara masalah Syam, ya Suriah. Syam itu dulu adalah beberapa negeri, pecah sekarang. Suriah, Palestina, Lebanon, Jordania. 4. Suriah, Palestina, Lebanon, dan Jordania. Ini dulu Syam. Pecah sekarang. Tapi ibu kotanya ada di Suriah, Damaskus. Maka orang kalau ngomong Syam, ya Suriah. Begitu. Maka ibunda baginda Rasul tatkala melahirkannya keluar dari kemaluannya cahaya yang mana cahayanya itu bisa menyenter, bisa menerangi istana Syam. Berapa jauh Syam ke Makkah? Saya rasa kalau naik onta bisa 2 harian juga. Jadi cuma cahaya Nabi itu tak tergambarkan sekarang. Tapi itu ternyata itu ada terjadi pada zaman itu. Jadi sebetulnya orang kalau sudah mengetahui seperti itu ada tanda-tanda. Wah, tanda-tanda anak ini bukan anak biasa. Itu pun banyak juga orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Tak ada orang yang mengetahui Nabi. Bayangkanlah, kita saja yang mendengar tentang sifat Nabi, perangai Nabi, itu betapa mencintanya, merindunya kepada Rasul. Bayangkan bagaimana kalau kita saat ini yang mencintai Nabi ini bertemu langsung dengan Rasulullah. Apa tak luar biasa itu? Itu kita yang mendengar sifat Nabi. Ini ada orang yang hidup di zaman Nabi, mengetahui sifat Nabi, mengetahui perangai Nabi, tak pernah berbohong, akhlak karimah luar biasa. Semua sempurna dan melihat langsung fisik Nabi, wajah Nabi, cahaya Nabi, itu pun tak beriman. Jadi bayangkan bagaimana orang-orang pada zaman ini yang jauh dari Nabi, yang tak mendengar tentang akhlak Nabi, yang tak mendengar tentang cerita-cerita Nabi, yang tak pernah bertemu Nabi, melihat wajah Nabi, cahaya Nabi. Bayangkan bagaimana susahnya iman masuk ke dalam hati mereka. Nah, jadi iman ini perkara hidayah. Adanya orang jauh seperti kita, alhamdulillah, rasa dekat dengan Rasulullah. Adanya orang dekat dengan Nabi tapi jauh dari Rasulullah. Maka bagaimana orang yang jauh dari Nabi, dia jauh fisiknya, jauh hatinya dari Nabi. Nah, maka alhamdulillah lah kita walaupun jauh dari Nabi, kita berusaha untuk mengenal Nabi. Baik. Warawa Ahmad Wad-Darimi wa ghairuhuma qariban min dzalik. Ahmad meriwayatkan, Darimi juga meriwayatkan hal yang senada seperti yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Wa qad ruwiya anna irhasatin bil bi'tsati waqa'at 'indal milad. Dan sungguh juga telah diriwayatkan bahwa banyak irhas. Irhas itu adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh para nabi tapi belum diangkat menjadi nabi. Kalau kejadian luar biasa yang dialami oleh nabi setelah diangkat menjadi nabi disebut dengan mukjizat. Kejadian luar biasa yang dialami oleh manusia yang soleh, yang wara', yang zuhud, maka disebut karamah. Karena dia wali. Bisa dia tiba-tiba pindah ke Mekah. Bisa dia melihat hati kita. Namanya karamah. Ada begitu banyak begitu. Nantilah kita cerita tentang karamah-karamah para wali. Yang ketiga, kejadian luar biasa yang dialami oleh anak kecil atau seseorang yang belum diangkat menjadi nabi. Namanya irhas. Ada lagi kejadian luar biasa yang dialami oleh orang yang bukan wali, tapi dia
soleh, ya kita ini lah, alhamdulillah. Kita bukan wali, ada kita wali. Nah, yang mengaku wali maka la ya'riful wali illal wali. Tak ada yang tahu wali kecuali wali. Kalau Haikal bilang Bang Saiful ni wali, maka Haikal lah wali. Kan begitu. Maka kalau tidak wali orang-orang soleh, salat, puasa, maksiat dia sedikit, minta ampun dia. Maka apabila ada hal luar biasa terjadi pada orang ini, maka disebut dengan ma'unah. Ada mukjizat, ada karomah, ada irhas, ada ma'unah. Tapi kalau kejadian luar biasa itu terjadi pada orang yang tidak taat, atau terlebih lagi orang yang murtad atau kafir non muslim, maka disebut dengan istidraj. Itu dia. Ustadz, ini orang ini antara soleh dan tidak, tapi dia kalau dibacok tak mampan. Rupanya apa yang dilakukannya? Rupanya dia mempelajari suatu hal. Dibacanya baca-bacaan tertentu pada malam tertentu, diasahnya kerisnya, dipotongnya ayam pakai wangi-wangian. Rupanya yang dia lakukan sihir. Apa beda sihir dengan karomah wali atau ma'unah orang soleh? Kalau karomah wali atau ma'unah orang soleh itu didapatkan tanpa belajar. Tapi kalau sihir didapatkan dengan belajar. Bang Saiful orang soleh, tak pernah dia belajar bagaimana caranya membuka pintu terkunci. Tahu-tahu terkunci di rumah atau di luar rumah, dibacakannya Fatihah, terbuka. Ini namanya ma'unah. Kalau dia wali namanya karomah. Tapi kalau dia memang selama 3 tahun puasa, selama 3 tahun membaca bacaan tertentu, selama 3 tahun dia melakukan hal-hal tertentu untuk kalau terkunci bisa buka kunci, maka orang ini telah melakukan sihir. Itulah bedanya. Makanya wali-wali itu ada amalannya ya istiqamah, baca rotib, baca hizib. Orang yang baca rotib, yang baca hizib, wiridan, biasanya sama gurunya itu tak ditunjuki ini untuk apa. Baca aja Ratibul Haddad. Pernah ada yang bilang ini untuk begini. Ditekankan kalau mau cepat kaya baca Ratibul Haddad. Ada begitu. Nah, kita baca lillahi ta'ala aja. Kita baca untuk ridho Allah. Kita baca untuk apa? Untuk supaya hidup ini tenang, pasrah kepada Allah. Tahu-tahu ada kemuliaan dari situ. Orang jahat tiba-tiba tak bisa jahat kepada kita. Ini tak kita minta. Ini kita baca-baca rotib, hizib bukan untuk itu. Ini namanya ma'unah. Tapi ada dia dibaca-bacanya walaupun Al-Quran. Untuk apa kau baca itu? Ini kau baca agar kau dibaca tak mempan. Maka dia telah melakukan sihir. Hati-hati. Wa qad ruwiya anna irhasatin bil bi'tsah waqa'at 'indal milad. Telah diriwayatkan bahwasanya banyak irhas sebelum pengutusan Nabi terjadi ketika waktu Nabi lahir. Fasaqatat 14 syarafatan min iwani Kisra. Ketika Nabi lahir, diriwayatkan jatuh 14 biji balkon atau atap kekaisaran, atap daripada kerajaan Kisra. Kisra itu apa? Persia atau Romawi. Nanti dicari. Jadi ada istana megah di Persia yang jatuh atapnya 14 biji tatkala Nabi lahir. Kan luar biasa itu. Ya kan? Lahir anak kita, tahu-tahu kambing kita pada gemuk-gemuk. Ini menunjukkan kebaikan. Maka kalau kami di Tanjung Balai, ada orang tua-tua mengatakan kalau anak lahir ketika bulan terang naik pasang, kan begitu orang pesisir, terang bulan naik pasang, ini petanda anak bertuah katanya.
Karena hal-hal baik. Oh, anak lahir, turun hujan rintik-rintik. Ini tanda baik. Karena hujan berkah. Ini betul orang tua-tua. Nabi ketika lahir runtuh 14 balkon kerajaan Kisra. Wa khumidatin narul lati ya'buduhal majus. Dan tiba-tiba padam api yang disembah orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang menyembah api. Wan hadamatil kanaisu. Dan ketika Nabi lahir runtuh gereja. Bayangkan, ini bukan berarti kita tidak toleransi dengan orang-orang non Muslim, tapi beginilah adanya. Ini menunjukkan, membuktikan Nabi ketika Nabi lahir memang Nabi itu diutus untuk menghancurkan berhala. Ini sudah menjadi bukti, tanda bahwa Nabi lahir saja hancur gereja-gereja atau tempat-tempat menyembah berhala orang-orang kafir. Rawadzalika Tabari wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hal tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabari dan Baihaqi dan lainnya. Taib. Wa laisa lahu isnadun tsabit. Namun riwayat tadi tidak memiliki sanad yang tetap. Hanya saja sebuah riwayat. Walamma waladatu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu bihafidihi. Tatkala ibunya melahirkannya, lalu ia mengirim bayi tersebut kepada kakeknya Abdul Muttalib. Nah, kita mesti ingat Abdul Muttalib pada waktu itu menjadi pemuka Quraisy. Jadi memiliki tempat duduk yang tempat duduknya itu di samping Ka'bah tak boleh diduduki oleh orang lain. Nah, maka yang pemuka, seandainya ada kerajaan di situ maka dialah rajanya. Dikirim oleh ibunda beliau tercinta kepada kakeknya Abdul Muttalib. Faja'a mustabshiran wa dakhala bihil Ka'bah. Lalu datanglah Abdul Muttalib bahagia sekali akan kelahiran Nabi Muhammad. Lalu dibawanya lah Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah. Ingat, Ka'bah itu adalah rumah yang dibangun oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Tapi pada waktu itu juga Ka'bah di dalamnya banyak berhala. Jadi memang nampak Muhammad inilah nanti yang akan kau hancurkan. Mas dibawa kakeknya Abdul Muttalib dalam Ka'bah. Wada'allaha wa syakara lahu. Lalu ia berdoa kepada Allah. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah. Bukan berarti penduduk Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad tidak mengenal Allah. Penduduk Mekah pada waktu itu mereka mengenal yang namanya Allah. Sehingga kalau kita buka hadis-hadis, bahkan Abu Lahab, Abu Jahal banyak bersumpah dengan wallahi, demi Allah. Mereka mengenal Allah. Kenapa? Karena memang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dulu di situ dan mengajarkan agama tauhid, membawa syariat-syariat mereka. Yang mungkin agak berbeda dengan syariat Nabi Muhammad, tapi tauhidnya sama, mengesahkan Allah. Jadi mereka tahu Allah itu Tuhan, tapi tetap juga mereka menyembah berhala. Tak jauh beda dengan kita zaman sekarang. Kalau kita tanyalah, mohon maaf, orang-orang non-muslim, tetangga-tetangga kita Nasrani, entah apalah agamanya, apakah mereka mengenal Allah? Allah katanya. Allah, tahu orang itu. Kalau didebat lagi tak akan masuk akal di kepala orang itu. Kenapa bisa Allah punya anak, Allah punya apa itu, Bunda Maria, tak akan masuk akal orang itu. Tapi kenapa mereka masih mempertahankan itu? Apa? Ikut hawa nafsu. Seperti yang tadi Abu Jahal, Abu Lahab, tahu orang itu Nabi itu jujur, tak berbohong. Kenapa mereka tetap menantang Nabi? Karena hawa nafsu. Tak ada lain. Baik. Wakhtaro lahu ismu Muhammad. Ketika itu Abdul Muttalib memberikan nama kepada cucunya dengan nama Muhammad. Jadi nama itu adalah pilihan Abdul Muttalib.
Wa hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab. Nama yang diberikan oleh Abdul Muthalib itu tak pernah dikenal sebelumnya seseorang dengan nama tersebut. Jadi itu nama yang termasuk nama yang jarang digunakan pada masyarakat Arab. Kenapa begitu? Nama itu lumrah. Kayak kita di sini namanya Saipul, apalagi Sapri, Joko, Joni, Tono, Rudi, Budi. Itu lumrah. Ya kan? Jadi ada orang membawa nama yang tak lumrah, ini pasti berbeda, kan begitu. Maka zaman dulu juga sama. Abdul Syamsi, Abdul Manaf, Adnan, segala macam. Lalu ada seseorang yang datang diberi nama dengan Muhammad, nama yang jarang digunakan pada waktu itu. Ada catatan dalam beberapa kitab termaktub nama Muhammad pada zaman dulu, nama orang sebelum nama Nabi. Tak salah saya ada 4 orang yang dicatat bernama Muhammad sebelum Nabi. Ala kulli hal 4 itu pun tidak mewakili kemasyhuran sebuah nama. Artinya kalaulah bukan sebagai nama pertama yang digunakan pada waktu itu, tapi nama Muhammad nama yang langka dan jarang digunakan pada waktu itu. Aina huwa? Wa khatanahu yauma sabi'ihi. Lalu dikhitan Nabi Muhammad pada hari ke-7. Nah, ini kebiasaan jahiliyah. Mengkhitan anak laki-laki pada usia 7 hari. Lalu kebiasaan ini diadopsi oleh hukum Islam. Jadi ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh sebelum Nabi diutus, itu diadopsi oleh Rasulullah sebagai syariat Islam. Nah, termasuklah ini, mengkhitan anak usia 7 hari. Maka disunnahkan kalau punya anak kecil laki-laki dikhitan pada usia 7 hari. Sunnah. Kalau dia mampu si anak itu mengemban rasa sakit. Tapi kalau dia dirasa-rasa kita orang tuanya, anakku tak mampu merasakan sakit yang begitu dahsyat, maka ditunda beberapa hari setelahnya. Tapi kalau dirasa dia mampu, maka disunnahkan 7 hari itu dikhitan. Nah, di kampung istri saya di Jawa, di Sumedang, Sunda, nah, itu mereka mengkhitan anak paling besar 2 tahun. Paling besar 2 tahun. Biasanya umur 7 hari, sebulan, 3 bulan sudah dikhitan. Kalau kampung saya Tanjung Balai, ada orang yang dikhitan usia kelas 3 SMP. Tak tahu saya di Batangkus ini, begitu juga? Kelas 6 SD. Kelas 5 SD. Hampir sama lah. Tapi ada juga itu kadang yang ibunya itu sedih, anaknya sakit, menangis mungkin, ditunda sampai kelas 3 SMP. Sudah lebat hutan liarnya, baru dikhitan. Ini tak baik juga. Kenapa? Karena mohon maafnya, anak pada zaman sekarang seusia SMP rata-rata sudah pada baligh. Maka bagaimana sholatnya, bagaimana istinjanya, ya kan? Bagaimana dia berwudu segala macamnya. Maka seorang tua kalau punya anak laki-laki pandai-pandailah. Nah, sekarang ini anak cepat balighnya. Kalau kita dulu balighnya ada yang usia 3 SMP, kelas 2 SMA, Pak, baru baligh. Zaman-zaman kita dulu. Zaman sekarang SD kelas 3 sudah baligh. Mohon maafnya, kan begitu. Maka kalau sudah baligh dia, tandanya keluar sperma, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena sekarang tahu lah, tontonannya entah apa-apa. HP bisa dia tonton, bisa dia kemana-mana bawa HP segala macam. Apalagi zaman corona ini, anak diwajibkan punya HP. Ya kalau dia belajar, kalau tak belajar, entah apa-apa tengoknya. Kan begitu. Omaknya yang tak penting itu, yang penting anaknya diam. Yang penting anaknya tak berkelahi, tak ribut, entah apa-apa ditengoknya. Maka baligh dia dalam usia yang relatif kecil, belum berkhitan. Bagaimana itu sholatnya?
Bagaimana nanti kalau kita bawa dia ke masjid, dia bisa memutus shaf itu putus, ya kan? Maka orang tuanya lah yang berdosa karena tidak memperhatikan agama anaknya. Maka diperhatikan bagi orang tua yang punya anak kecil laki-laki. Nah, sudah khitan? Sudah sunat? Belum. Kelas berapa? Kelas 3. Ya kan? Ala kulli hal. Wa khatanahu yauma sabi'ihi, dia mengkhitannya pada hari ke-7, kama kana al-arabu yaf'aluna, sebagaimana orang Arab melakukannya. Yani kebiasaan jahiliyah yang diadopsi jadi hukum Islam. Wa awwalu man arda'athu minal maradi, orang yang pertama kali menyusui baginda Rasulullah, wa dzalika ba'da ummihi bi usbu', yaitu setelah 1 minggu dari ibunya. Thuwaibata adalah Thuwaibah. Jadi Nabi ketika lahir 1 minggu disusui ibunya. Setelah 1 minggu maka diserahkan kepada ibu susuan, namanya Thuwaibah. Orang taunya Nabi punya ibu susuan, siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Iya, tapi sebelum itu Nabi juga punya ibu susuan namanya Thuwaibah. Kenapa kok orang Arab dulu suka menyusukan anaknya kepada orang lain? Apa kata ulama? Karena itu kebiasaan orang Arab. Salah satu sebabnya karena mereka takut anaknya terkena wabah penyakit yang ada di lingkungan setempat. 1. Yang kedua, agar anaknya bisa belajar bahasa. Yang ketiga, agar anaknya terlatih tak manja dengan orang tuanya. Ini beberapa alasan dulu orang Arab jahiliyah suka apabila punya anak disusukan kepada orang lain. Kita kan enggak. Kita jarang di kita ini menyusukan anak kepada orang lain. Sampai tidak ada ASI ibundanya baru disusukan kepada orang lain. Maka dari itu, pada zaman dulu menyusui anak orang ini menjadi sebuah profesi. Nah, ini harus kita ketahui. Ini sebuah profesi. Maka ada orang-orang yang tinggalnya di gunung-gunung, yang mereka jarang terkena wabah penyakit, yang mereka itu bahasanya masih murni, bahasa Arab murni, maka mereka turun gunung mencari anak untuk disusui. Ini zaman dulu begini, sampai jadi sebuah profesi, dan itu dibayar. Nanti ada cerita yang di bawah. Jadi ketika Nabi lahir, orang-orang gunung dari Bani Sa'ad itu turun mencari anak-anak yang ingin mereka susui. Disuguhkan Nabi Muhammad untuk disusui, tak ada yang mau. Kenapa? Karena anak yatim. Asal disuguhkan yatim, orang tak mau karena tak ada duitnya. Dikasih lagi yatim, ada yang mau karena tak ada duitnya. Sampailah semua orang sudah dapat anak-anak yang mau mereka susui, ada 1 orang yang tak dapat. Dia bilang, demi Allah, aku tak mau balik ke gunung tanpa membawa seorang anak, sementara kawan-kawanku yang lain sudah mendapatkan anak. Dialah Halimatus Sa'diyah. Katanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, udahlah, itu anak yatim tadi kita ambil sajalah. Walaupun tak ada duitnya, barangkali ada berkahnya. Ambillah," kata suaminya, "daripada pulang tak bawa anak." Nah, diambillah Nabi Muhammad. Ketika pulang Halimatus Sa'diyah tadi ke keledainya atau ke ontanya, yang mana tadi keledainya ini lesu, jadi semangat. Ontanya yang tak ada susunya, susu onta, jadi tiba-tiba banyak susu ontanya. Bahkan susu Halimatus Sa'diyah sendiri yang kena masa paceklik, tak ada makanan, yang susunya itu sedikit, tiba-tiba menjadi banyak. Malam sebelumnya mereka turun dari gunung, di jalan itu mereka nggak bisa tidur. Kenapa? Karena anak Halimatus Sa'diyah, anak kandungnya yang dia susui, menangis karena tak kenyang minum susu, karena susunya sedikit.
Ini ketika dapat Nabi Muhammad, susunya melimpah ruah sampai anak mereka yang menangis semalam tertidur pulas kena kekenyangan. Nah, ini berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kisahnya di bawah. Baik, jadi seminggu ibunda tercinta beliau menyusui Rasulullah. Seminggu disusui ibundanya Aminah binti Wahbin, lalu diserahkan kepada Thuwaibah. Thuwaibah maulat Abi Lahab. Rupanya Thuwaibah ini adalah budak daripada Abu Lahab, berarti budak daripada paman Rasulullah. Baik, wa kana qad ardu'at qablahu Hamzah bin Abdul Muttalib. Rupanya Thuwaibah ini sebelum menyusui Nabi kecil, dia dulu pernah menyusui Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu siapa? Hamzah itu paman Nabi. Rupanya Nabi dan Hamzah adalah saudara sesusuan dari ibu Thuwaibah. Rupanya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib ini juga pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi dan Hamzah saudara sesusuan dari dua orang ibu, Thuwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Masya Allah, luar biasa. Baik. Fi Bani Sa'ad. Wa kanatil 'adatu wa kanatil 'adatu 'inda al-hadirina min al-'arabi ay yaltamisul maradi'a li auladihim ibti'adan 'anil amradil hawadir. Adalah kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu mencari ibu-ibu susu untuk anak-anak mereka, untuk menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit-penyakit yang ada pada waktu itu. Walitaqawwa ajsamuhum, supaya kuat tubuh-tubuh mereka, wa tashtaddu a'sabuhum, dan kuat pula otot-otot mereka, wayat qanu al-lisan al-arab, mereka bahasanya fasih dengan bahasa Arab sesungguhnya, fi mahdihim, dalam asuhan ibu-ibu susu mereka. Faltamasa Abdul Muttalib li Rasulillah al-maradi, maka Abdul Muttalib mencarikan untuk Nabi ibu susuan. Wasturdi'a lahum ra'atun min Bani Sa'ad bin Bakar, lalu perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar menyusui Rasulullah. Wahia Halimatu bin Abi Dhuaib, dialah Halimah binti Abi Dhuaib. Jadi namanya Halimah binti Abi Dhuaib, ibu susu baginda Rasulullah. Wa zawjuhal Harith bin Abdul Uzza, suami daripada Halimah binti Abi Dhuaib namanya Harith bin Abdul Uzza, al-mukanna bi Abi Kabsyah, yang diberi nama julukan dengan Abi Kabsyah, min nafsil qabilah, dari qabilah yang sama. Baik. Lalu disebutkan ini panjang ini kalau kita baca semua. Lalu disebutkan nanti saudara-saudara sususuan Nabi, di antaranya adalah Abdullah bin Harith, wa Anisah bintil Harith, wa Hudzafah bintil Harith, wa Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib, wa Hamzah. Ini nama-nama saudara sesusuan Rasulullah. Kalau ditanya siapa saudara sesusuan Nabi, jawab ini: Abdullah bin Harith, Anisah bintil Harith, Hudzafah bintil Harith. Siapa lagi? Abu Sufyan bin Harith. Hafal nggak kita itu? Payah hafalnya Ustaz. Apalagi kalau sudah ada makanan, tak sabar Ustaz. Ala kulli hal. Memang kalau masalah nama-nama susah dihafal. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kira ini yang bisa kita baca dulu ya pada sore hari ini dari kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti agak panjang ini tentang kisah bagaimana perjalanan Halimatus Sa'diyah dalam mencari Nabi Muhammad sebagai anak susuan. Nah, saya pengen baca kata per kata ini karena menarik kisahnya. Karena panjang, insyaallah akan kita baca pada
bulan depan pada kaji kita, maulid kita pada berikutnya. Allah taala alam bissawab. ولقد أشرت لنعنة من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahlan wa sahlan. Anak keberapa ini bang? Yang kedua Ustaz. Kedua, masya Allah. Perempuan. Wah, kenapa tak semalam ditahniskan kebaikan? Jadi kan ini Zak, ini kan namanya kan hari itu kan dipulkasi kan Fatimah Zahra. Sebenarnya dulu pengennya pernah niat emang zaman abangnya dulu setiap namanya dibikin amran nama ibu di belakang. Cuman yang ini nggak ibu bikin, nampaknya sakit-sakit itu